तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करुछंती मातृरचनावली भाग 10। आज आमे पढ़िबा ज्ञान 79 और 80। माँ तापरे जहाँ उत्तर देछिन ताको आमे देखिबा। प्रथमे ज्ञान 79 प्रभु श्रीनंद लिखुछंती भगवान हेउछंती अनंत संभावना तेणु सत्य कदापि विश्राम नहीं पारे नाही। तेणु प्रमादर मध्य संतान माने जुक्तियुक्त बोली प्रतिपादित होइथांती। ज्ञान 80 एपरि केतक भक्त और धर्मपरायण व्यक्ति थांती जो मानकर कथा सुनिबा समय रे मन हुए जे भगवान मोटे केते बेले हेले हसु नथिबे। भगवान का भितरे हाइने जेतेबेले दिव्य कलायुक्त आरिस्टोफानिसंकर दर्शन कले सेतेबेले सी प्रकृत रे असल सत्यर अपेक्षाकृत अधिक निकटवर्ती होइथिले। ज्ञान 79 और 80 दुईटा जाक एका संगे आलोचना करछंती। ज्ञान 79 रे कहउछंती भगवान एते अनंत संभावनार गंता घर तेणु ता भितरे जदि आमे देखिबा जो गुडाक विरोधी बोली आमको प्रतीयमान हुअन्ति से लिखुछंती प्रमादर संतान माने तेणु से माने मध्य जुक्तियुक्त बोली प्रतिपादित हुअन्ति। जेपरि आमे अनुभव करि परिबा देखि परिबा जे जो प्रमादटी आसी थाए ताहा जेपरि हमर अग्रगति पय आसी थाए एई भली भाबरे ए सब जिंस जेंति लागिवो ताहा भी मध्य भगवान कर परिप्रकाश। आ गोटे कथा लिखुछंती सत्य कदापि विश्राम नहीं पारे नाही काईना से एते अनंत संभावना रहिछि आमे जाहाकू सत्य बोली ग्रहण करिके आमे यदि स्थिर हो जिबा तेबे आमे भूल करि बसिबा कारण तार सेटा सत्य तावर आउरी ता सहित और अन्यान्य अनेक सत्यर संभावना मध्य रहिछि। तापर कहउछंती ज्ञान 80 रे जे एमती भी किछि भक्त एवं धर्मपरायण व्यक्ति अछंती जो माने भगवानଙ୍କର गोटे दिग देखितांती जाहाकू वर्णना करंती यदि आपण तांको सही वर्णना सुनिबे एवं तांको सहित टिके संस्पर्श रे आसीबे तेबे आपण लागिबे जेमिति भगवान सबले गुरु गंभीर ए भली भाबरे एठी से कहउछंती एवं ता सेता गोटे उदाहरण दउछंती भगवान को भितरे हाइने जड़े विख्यात व्यक्ति जेतेबेले सी जड़े कलाकार आरिस्टोफानिस से जड़े कलाकार जड़े कॉमेडियन किंतु सी दिव्य कलायुक्त बोली लिखुछंती प्रभु लिखुछंती दिव्य कलायुक्त आरिस्टोफानिस दर्शन कले तामाने भगवान को भितरे सी ये गोटे दिग जो दिगटी को से दर्शन करिपारिले तेणु एभली भावरे सत्यर आमे निकटवर्ती होता किंतु ताहा ही सत्य ये धारणा भूल।
ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଆଉ ଏକ ସମୟରେ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ପ୍ରମାଦର ଯେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ମୋଟେ ଦୋଷ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, ସମ୍ଭବତଃ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଦ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମାଙ୍କୁ। ମା ଉତ୍ତର କହୁଛି ହଁ, ତାହା ସେଇ ଏକା କଥା। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଏକ ପ୍ରମାଦ ବା ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏକଦା ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରମାଦ ହେଉଛି କାଳାନୁପେକ୍ଷିକ ଏକ ଧାରଣା। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାହା ପୁଣି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଏମିତି ଏକ ମାନେ ସ୍ଥାଣୁତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ଜଡତା, ତାମସିକତା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଗତି କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଦିଗରେ ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ଅତି ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆମେ ଯାଉ। କେତେ ସମୟରେ ଆମେ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ହିଁ ରହିଯାଉ, ଟୋଟାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ହେଇକି ରହିଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ମାଡ ଦରକାର ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଯୋଉଟା ମୂଳ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ, ଯେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର, ଆମେ ତାହା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହୁଁ। ବା ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ମୌଳିକ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ସ୍ୱଜାତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବୃତ୍ତି ହବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ବା ଦୃଢ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ମାଡ ଆସୁଛି। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଧାରାରେ ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇ ରହିନାହୁଁ। ତେଣୁ ସରକାରର ମାଡ ଆସିଲା, ସରକାର ସିଓର ମାଡ ଦଉ ବା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକର ମାଡ ଦଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଉ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିନାହୁଁ, ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇନାହୁଁ ଉଚ୍ଚତର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଵାରା। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବଞ୍ଚି ନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନୈତିକତାରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ନୈତିକତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ନୈତିକତାକୁ ଛାଡିଦବ, ସେପଟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବ, ତାହେଲେ କେବଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ଏବଂ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଏକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହବା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ରହିଛି, ତାର ଆମେ ଏକ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ହବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ବାନ୍ଧି ନ ରହି ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କେତେକ ଏ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଏଇଟା ସାମୟିକ ଭାବରେ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯାବତୀୟ ବିଚାର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତାତ୍କାଳିକ ବିଚାର। ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁ ହଉଛି ଏକ ତାତ୍କାଳିକ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ। ଏଇ ଧାରଣାଟି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। କଥାଟି ହଉଛି ଏଇପରି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯାବତୀୟ ବିଚାର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତାତ୍କାଳିକ ବିଚାର। ସେଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ଏବଂ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପରି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବୁ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଏକ ପୂର୍ବାପର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଜାଇ କରି ଦେଖୁ। ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତାହା ଆଦୌ ସେପରି ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ତ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଠିକ ବୋଲି କହୁ, ମା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ଆଗରୁ ଘଟିଥିଲା, ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବାପର ଦେଖିକିରି ଭୁଲ ଠିକରେ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବଟା ବି ଥିଲା, ପରଟା ବି ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ରହିଛି। ଏବଂ
ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ ଠିକ ର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ଭୁଲ ଠିକ ର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ? ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଭାବ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମର ଗତି କରାଉନାହିଁ, ତେବେ ସେହା ହିଁ ହଉଛି ଭୁଲ। କାରଣ ଆମେ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂରେଇ ଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଏବଂ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ନ ହେଇକି ଅଧୋଗତି ହବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସବୁ କିଛି ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡିକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ବାପର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛ ଓ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ। ମାତ୍ର ତୁମ ଲାଗି ତୁମର ଚେତନା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଯୁଗପତ ଭାବରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାଳାନୁକ୍ରମକତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଅତୀତ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପୁଞ୍ଜରେ ନାନା ଆକାର ରହିଛି। ଏ କଥା ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସିଏ ଆପଣାର ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଚରା ତଳେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ସେତିକି ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ସମର୍ଥ ଓ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଯେତିକି ଦରକାର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଟିଏ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କହିଦଉଛୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି। କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଏକ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ସେମାନେ ତାହାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଦେଖିକି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଧାରଣା ନେଇଯାଇଥାଉ, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା କଲା ଭୁଲ କାମ କଲା। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ସିରିଏଲ ତ ଏବେ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ଦଉଛି ସେ ଏତେ କମ ଜିନିଷ ଦଉଛି ଯେ ଜାଣି ହେଇଯାଉଛି ଆଗକୁ କଣ କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ ବି ଯାହାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ତାରି ଭୁଲ ଫଳରେ ବା ସେଇଟା ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଠିକ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ଦିଟା ତିନିଟା ଏପିସୋଡ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ଦେଖି ତାହା ଭୁଲ ତାହା ଠିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥାଉ। ଆଉ ଏଭିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଥ୍ରିଲର ସିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବହି ପଢନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଚାଲିଛି, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଯେମିତି ସବୁ ଦୋଷୀ ବା ଏଇଠି ଯେମିତି ରହିଯାଇଛି, ସେଇଠି ରହିଯାଇଛି, ଏଇଟା ସେଇଟା ଏମିତି ହେଇ 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 ଦେଖିବେ ଯେ ଫାଇନାଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରୁ, ବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ଦେଖି ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଛି ସେଗୁଡାକ କେବଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୟର ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ଥାନର, କାଳ ଓ ଦେଶର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଧାରଣାଟି। ଏହି ଅନୁଭବଟି ସତେବା ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେପରିକି ଜଣେ ଯୁଗପତ ଭାବରେ କଦାପି ହଁ ଓ ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବେ କହିପାରିବନି ଯୋଉଟା ହଁ ସବୁବେଳେ ହଁ, ଯୋଉଟା ନା ସବୁବେଳେ ନା। ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଆଣି ଦଉଛି। ତେଣୁ ତଥାପି ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି, ଏହା ହଁ ଓ ନାହିଁ ଏକାବେଳକେ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳର ଧାରଣାଟି ହିଁ ଭୁଲର ଧାରଣାଟିକୁ ଆଣି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଉଛି। କାଳ ଓ ଦେଶର ଧାରଣା ତାହା କରୁଛି। ମା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ହେଇଛି। ମାକୁ ପଚରା ହଉଛି ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଛି ଓ ନାହିଁ ଏହା ଏକାବେଳକେ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତେବେ ତାହା କିପରି? ମାନେ ସେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ହଉଛି କି? ଯଦି ହଉଛି ତାହା କିପରି? ମା କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁଟି ଅଛି ଏବଂ ଯୁଗପତ ଭାବରେ ତା ବିପରୀତଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ବୁଝିବାକୁ ହଁ ଆଉ ନାହିଁ କଦାପି ଏକାବେଳକେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ହଁ ଓ ନା, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ହିଁ ହଁ ଓ ନାହିଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯୁଗପତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଯେପରି ଆମେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଯେ ଆମର ଏପଟରେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଠାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହୁଛି ତାକୁ ଦିଟା ଯାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗରମ ସିଜିନ୍,
ଓକେ। ବାହାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଗରମ ଏବଂ ଘରେ ଏସି ଲାଗିଛି, ଦୁଆର ବନ୍ଧର ଏପଟ ଏବଂ ସେପଟ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରା ଏସି ଘରଟି ତେଣୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆପଣ ବାହାରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ, କେତେ ଗରମ ହଉଛି, କେମିତି ଝାଳ ବହୁଛି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ଯିଏ ବାହାରେ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ସେଟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁଟି ଖୋଲିଦେବେ ଏବଂ ଉଭୟ ଯାକ ଦେଖିବେ, ଆରେ ହଁ ତ ଗରମ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବି ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ବିପରୀତଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡେ, ତା ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହଁ ଓ ନାହିଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ଏହା ଠିକ ତାହାରି ଭଳି। ଆମେ କହୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ତେଣୁ ତୁମେ କଦାପି ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ, ସକଳ ବସ୍ତୁ ବି ଏଠାରେ ଅଛି। ମା ଏ କଥା କହି ହସୁଛନ୍ତି ମହାଶୟ। ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କେବଳ ଦେଶ ଓ କାଳର ଧାରଣାଟିକୁ ପଛରେ ଛାଡିଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିହେବ, ମାତ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ସେପରି ଭାବରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଦେଶ ଦେଶ ଅ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, କି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମସ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ହଉଛି ଏବଂ ଆମେ ତାର ଭୋଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ଯଦି ଲିମିଟେଡ ସେନ୍ସରେ ବି ଦେଖିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଅ, ଗୋଟେ ବିଭେଦକାରୀ ଗତିବୃତ୍ତି ଯାହାକୁ ତାକୁ ଯିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମର୍ଥନ କଲେ ନା, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ବି ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ସମର୍ଥନ କଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ହେଇଛି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ପର ପିଢି ଗୁଡିକ ଆମେ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ, ଯୋଉ କ୍ଷତି ହଉଛି ଏବଂ ଭାରତ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ଲିଡ୍ ବି କରିଥାନ୍ତା ସେଥିରେ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଇଏ ସବୁ ଯେତେକ କାରଣ ଯୋଉ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ବି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଚାଲିଯିବେ, ମାନବତାକୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଭାଗ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକ ଥିଲୁ ଏବଂ ଏକ ହିଁ ରହିପାରିବା। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ, ଚାଇନା ଗୋଟେ, ସେପଟରେ ଆମେରିକା ହଉ, ରଷିଆ ହଉ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହଉ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଉ, ଯାହା ଯାହା ରହୁଛି, ଇଏ କଣ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଏ ଭୂଖଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର, ଏଇଟା ତମର, ଏମିତି ହେଇ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମ ଯାହା ବି ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ପିଲାଳିଆ, ଇଏ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାଳିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଦେଶ କାଳ ଏସବୁ ଧାରଣାକୁ ପଛକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, କାରଣ କଣ ହଉଛି ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଅ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୁଳାଗ୍ରତ କରିବି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ ନା ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇ ଦବ ଏବଂ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶଟେ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିଟେ, ଚେତନାର ଯୋଉ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସିଏ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଯାହା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ଅଟକିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଲିଖିତ ହେଇଥିଲା ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଗୋଟିଏ ନିମିଷରେ ହିଁ ଗାର ଡେଇଁ ଅତିମାନ ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଠୁ ହଉଛି କଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତିମାନ ଜଗତକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭବଟି ସେ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ତାହା ଯେପରି ଭାବରେ ରହିଥାଏ ସେଇଟିକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ରୀତିରେ ତାହା କିପରି ହେବ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦେଖି ହବ, ତାହାର ଫଳରେ ଏହିପରି ପରିଣାମ ହିଁ ଘଟେ। ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଅବବୋଧ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ସାଇଲେନ୍ସ ମା ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉତ୍ତର ମା ଦଉଛନ୍ତି,
ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନାଟକ ରଚନା କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ନିଜ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣା ଲାଗି ସେ ସାକ୍ଷୀର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣା ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ କାଳ ଓ ଦେଶର ଧାରଣାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେପରି ନ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଦୌ ଅବଲୋକନ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ଏକ ନାଟକ ମାତ୍ର, ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସେଇ ନାଟକଟିକୁ ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିତୁଳା ହୋଇ ରହିଛୁ। ମାତ୍ର ପିତୁଳାର ଭ୍ରମ ତୁଟି ଯିବା ପରେ ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ନାଟକ, ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହୁଛି ଏମିତି ବି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଭୟ ଯାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅତିମାନସ ଜଗତଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜଗତଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ 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 କଣ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତାହା ବି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ କେମିତି ଏଗୁଡା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆପଣା ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ କିପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ନାଟକ ରଚନା ହେଇଛି ତାହା ସେ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଲେଖିଦେଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାଟା ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପହଡରେ ଯାହା ଯାହା ଚାଲୁଛି, ସେପଟରେ ଡବଲ ପେଣ୍ଡାଲରେ କଣ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଜଣା, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟରକୁ ଜଣା। ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଉଭୟ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନାଟକ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ନାଟକଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଟକଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ଅଲଗା ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକର କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଜେ ବି ରୋଲ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକ, ଏଇ ନାଟକଟି ଆମକୁ ବୁଝି ପାରୁନା ଆମେ, କାରଣ ଆମେ ତା ଭିତରେ ନିଜେ ନାଚୁଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ନାଚୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବହିଟାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଯେମିତି ନାଟକ ରଚନା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଲ ହଠାତ୍ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲା ଆପଣ ପୁରା ବହିଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟିଂ କଲେ, ଦେଖିଲେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟିଂ କଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ନାଟକଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ପିତୁଳା ଭଳି ନାଚୁଛୁ। ଏ ପିତୁଳାର ଭ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ତୁଟିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ନାଟକଟିକୁ ପୁରା ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇଟା ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ବି ସେ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହେଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।